कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय गोपी जन वल्लभ जय गिरिवरधारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन। तीरा वनचारी। तीरा वनचारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। जय राधा माधव जय कुंज बिहारी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे।
जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय कृष्ण बलराम जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान सीताराम जय लक्ष्मण हनुमान जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौरंग जय निताय गौरंग निताय गौर हरि बोल बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद 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 श्रीला प्रभुपाद की जय। जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय 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 हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः ॐ अज्ञानमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे मुखं करोति वाचालं संपूर्णनिर्वृत्ति यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनदासि हरे राम ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತ ಇಂದಿನ ವಿಷಯ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಯಥಾರೂಪ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 12 ಮತ್ತು 13 ಎರಡು ಶ್ಲೋಕವ 12 and 13 अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं अजं विभुम् आदिदेवं जगद्गुरुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे आस्तां
ऋषये सर्वे देवर्षि नारदस्तथा देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिमे स्वयं चैव ब्रवीषिमे अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं अजं विभुम् आदिदेवं अजं विभुम् आहुस्त्वां ऋषयः सर्वे आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविश्य स्वयं चैव प्रविश्य परम अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहुस्त्वामऋषयः सर्वे अहुस्त्वामऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिमे स्वयं चैव ब्रवीषिमे अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशिमे स्वयं चैव प्रविशिमे अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परं भवन पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् आदिदेवम् अजं विभुम् सहस्त्वां ऋषियां सर्वे सहस्रां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारद तथा देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिमे स्वयं चैव प्रविशिमे अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परं भवान् पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवं भजं विभुम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहुस्तां ऋषयः सर्वे अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव प्रविशिमे स्वयं चैव प्रविशिमे अर्जुन उवाच अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यं पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवमजं विभुम् आदिदेवम् अजं विभुम् अहुस्त्वां ऋषयः सर्वे अहुस्त्वामऋषयः सर्वे देवर्षि नारदस्तथा देवर्षि नारदस्तथा असितो देवलो व्यासः असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषिमे स्वयं चैव प्रविशिमे ಅನುವಾದ ಮತ್ತು ಭಾವಾರ್ಥ ಶ್ರೀಲಾ ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವರಿಂದ ಜಯ ಶ್ರೀಲ ಪ್ರಭುಪಾದ. Translation English and repeat ಮಾಡಿ. Arjun said, Arjun said, "You are the supreme Brahman, you are the supreme Brahman, the ultimate, the ultimate, the supreme abode, supreme abode, and purifier, and purifier, the absolute truth, absolute, and the eternal, and the eternal, divine person. and divine person. You are You are the primal God,
You are the final God, transcendental, transcendental, and original. and original. And you are the And you are the unborn unborn, and all-pervading all-pervading beauty. beauty. All the great sages, All the great sages, such as Narada, Rashana, Vasita, Sita, Devala, Devala, and Vyasa, and Vyasa, proclaim this of you. tell this virtue. And now you yourself And now you are declaring it to me. declaring it to me. ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಯಾರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ? ಅರ್ಜುನ್ ವಾಚ. ಅರ್ಥ ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟ 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಕೊತ ಹೋಗ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. 18 ಅಧ್ಯಾಯ ಶ್ಲೋಕ 700 ವರ್ಸಸ್. ತಂದಿಲ್ಲೇನು? ಬರ್ಬೇಕು ಬೇಡ? ಬುಕ್ಕ ಪೆನ್ನ ಒಟ್ಟೆ ಅಧ್ಯಾಯ 18 ಹೇಳಿದೆ, ಶ್ಲೋಕ 700. ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ವಾಚ, ಫಸ್ಟ್ ವರ್ಸ್ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಹೇಳಿದ್ದು. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಯಾರ? ದುರ್ಯೋಧನನಪ್ಪ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗ್ತದೆ. ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗ್ತಾನೆ ಸಂಜಯ್. ಒಂದೇ ಶ್ಲೋಕದ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ ವಾಚ. ಸಂಜಯ ವಾಚ 41. ಅರ್ಜುನ ವಾಚ 84. 84. बाकी वो 574 भगवान श्री भगवान वाच. टोटल ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ತದೆ? 700 ಆಗ್ತಿಲ್ಲ? ಆಯ್ತಾ? ನೀವು ಆಗಿಲ್ಲ? ಹೊರಗಡೆ ಆತಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಅರ್ಜುನ ವಾಚ. ಅರ್ಜುನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್. ಸಂಜಯ ವಾಚ 41 ಹೇಳಿದ್ರು. ಅರ್ಜುನ ವಾಚ 84. 574 ಶ್ರೀ ಭಗವಾನ್. ಆಯ್ತಾ? ಇನ್ನು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಯಾರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ? ಅರ್ಜುನ. ಕೃಷ್ಣಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗ ಭಗವಂತಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ, ಅರ್ಜುನಗ ಕೃಷ್ಣಗ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ಕೃಷ್ಣ ದೇವರು, ಅರ್ಜುನ ಒಬ್ಬ ಜೀವ ನಮ್ಮಂಗ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತಿತನ. ಅದು ಮಾತು ಬೇರೆ. ನಾವು ಎಲ್ಲ ಜೀವ ಅಲ್ಲ, ದೇವರು ಬೇರೆ, ನಾವು ಬೇರೆ. ಕೆಲವ್ರದೆಲ್ಲ ಏನದ ತತ್ವ, ನಾವು ದೇವರು ಒಂದು ಅನ್ನೋರು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅರ್ಥ ನಾವೇ ದೇವರು ಅನ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ನಾವು ದೇವರೇ, ನಾವೆಲ್ಲ ಅವನ ಅಂಶ, ಅವನ ದಾಸರು. ಇದು ನಮ್ಮ ವೈಷ್ಣವ ಸಿದ್ಧಾಂತ. ಇದು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು. ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಪರಂ ಅಂದ್ರೆ ಸುಪ್ರೀಮ, ಪರಮಾತ್ಮ ಜೀವಾತ್ಮ ಎರಡು. ಹಂಗ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ನಾವು ಬ್ರಹ್ಮನ್, ಭಗವಂತನ ಅಂಶ, ಆತ್ಮ. ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಂ ಧಾಮ, ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ರೆಸ್ಟ್, ಪರಂ ಧಾಮ. ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ, ಪವಿತ್ರ ಒಳಗೆ ಶುದ್ಧ, ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್. ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ, ದಿವ್ಯವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಆದಿದೇವ, ಎಲ್ಲ ದೇವತೆಗ ಆದಿದೇವ. ಅಜಂ ವಿಭುಂ, ಭಗವಂತಗೆ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಅದೇನ ಜನ್ಮ. ಮತ್ತೇನು ರಾಮನವಮಿ ಕೆಲವರು ಇವತ್ತು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರೆ, ನಮ್ದು ನಾಳೆ ಅದ ರಾಮನವಮಿ. ಮತ್ತೇನು ಇದು ಜನ್ಮನೇ ಇಲ್ಲ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅಜಂ ವಿಭುಂ, ಜನ್ಮಿಲ್ಲ. ಆದರೂ ಭಗವಂತನ ಇದೆಲ್ಲ ರಾಮನವಮಿ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ಗೌರ ಪೂರ್ಣಿಮಾ ಎಲ್ಲ ಹಂಗ ನಡೆದಾಗ್ತಾವ. ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಬರ್ತ್ಡೇದಿಂದ? ಇಲ್ಲೂ ಭಗವಂತನ ಎಷ್ಟು ಬರ್ತ್ಡೇ? ಒಬ್ಬನೇ. ಅವನು ಎಷ್ಟು ರಾಮನವಮಿ, ಜನ್ಮಾಷ್ಟಮಿ, ನರಸಿಂಹ ಜಯಂತಿ ಎಲ್ಲ ಒಬ್ಬಂದೇ ಅವು.
ಎಷ್ಟು ಬರ್ತದೆ ಅವು ಭಗವಂತನ ಅನಂತ ರೂಪ ಅನಂತ ಅವತಾರ ತಗೋತಾನ. ಈ ರೀತಿ ಅನಂತ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ಸವಗಳು ನಡೀತಾ ಇರ್ತವೆ. ನಾಳೆ ರಾಮನವಮಿ. ಈಗ ಇದನ್ನ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕೀಗ? ದೇವರಿಗೆ ಜನ್ಮ ಇಲ್ಲ, ಆದರೂ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ್ಮ ಆಗಿದ್ದ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ರೂಪಾಯಿ ಉದಾಹರಣೆ ಏನು ಕೊಡ್ತಾರ? ಸೂರ್ಯ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆಗೋದು ಅಸ್ತ ಆಗೋದು ಅದ ಏನಾರ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಆತ ನಮಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಸೂರ್ಯ ತನ್ನ ಜಗದಾಗ ಇದ್ದೇ ಇರ್ತಾನೆ. ನಮಗಿಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿ ಆತ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಬೆಳಗೈತಿ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸೂರ್ಯ ಇದ್ದೇ ಇದ್ದಾನೆ. ಹಂಗೆ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ನಮ್ಮ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಅವತಾರ ಆಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿಂದ ಹೋದ, ಮತ್ತೊಂದು ಕಡೆ ಅವತಾರ ಆಯ್ತು. ಹಿಂಗೆ ಈ ರೀತಿ ನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಅವತಾರ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು. ಇವರೆಲ್ಲ ಏನು ದಶರಥ, ಕೌಶಲ್ಯ, ಗೋಪಾಲ ರಾಮನ್ ತಂದೆ ತಾಯಿ, ಖರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ ಅವರು. ಅವ್ರ ತಂದೆನೂ ರಾಮ, ಅವ್ರ ತಾಯಿನೂ ರಾಮ. ಇವರೆಲ್ಲ ಭಕ್ತರ ಇಚ್ಛಾ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಭಗವಂತನ ಮಗನಾಗಿ ಬರಲಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಇಚ್ಛಾ ಪೂರ್ಣ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವತಾರ ತಗೋತಾನೆ ಅವ್ರ ಮಗನಾಗಿ. ಅದಕ್ಕೂ ರೂಪಾಯಿ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ಸೂರ್ಯ ಉದಯ ಯಾವ ದಿಕ್ಕಿಗೆ ಆಗ್ತದ? ಈಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಪೂರ್ವಕ್ಕೆ. ಎವ್ರಿ ಡೇ ಸೂರ್ಯ ಉದಯ. ಯಾರ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸೈಡ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಗಿವನ್ ಬರ್ತ್ ಟು ದ ಸನ್. ಪೂರ್ವ ದಿಶಾ ಸೂರ್ಯಕ್ಕೆ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟದಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೇ ಇದು ಉದಯ ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ಪೂರ್ವ ದಿಶದ ಜನ್ಮ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ ಸೂರ್ಯಗೆ, ಅಲ್ಲಿಂದ ಉದಯ ಆಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಇವರೆಲ್ಲ ದಶರಥ, ಕೌಶಲ್ಯ, ನಾಲ್ಕೆ ವಾಸ್ತೆ ತಂದೆ ತಾಯಿ. ದಶರಥ, ಕೌಶಲ್ಯ, ದೇವಕಿ, ವಸುದೇವ, ಯಶೋಧಾನಂದ ಮಹಾರಾಜ, ಇದೆಲ್ಲ ಏನು ಇವ್ರ ಸೋ ಕಾಲ್ಡ್ ಫಾದರ್ ಅಂಡ್ ಮದರ್. ಖರೇ ಫಾದರ್ ಮದರ್ ಅಲ್ಲ. ನರ್ಸದವ್ರಿಗೆ ಯಾರು ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ? ಕಂಬಪ್ಪ, ಕಮ್ಮವ್ವ. ಕಂಬದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಲ್ಲ ನರ್ಸದವ್ರು. ನೋಡಿಲ್ಲ ಸಿನಿಮಾ, ಕಂಬದಿಂದ ಪ್ರಕಟ ಆಗಿ. ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ? ಭಗವಂತಿಗೆ ಯಾರು ತಂದೆ ತಾಯಿ? ಯಾರು? ಅದಕ್ಕೆ ಇವೆಲ್ಲ ಅಜಂ ವಿಭುಂ. ಇದು ಅರ್ಜುನ ಹೇಳಿದ ಇಷ್ಟು. ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ, ಪರಂ ಧಾಮ, ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್, ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಆದಿದೇವಂ ಅಜಂ ವಿಭುಂ. ಕೆಲವರು ಯಾರು ವಾದಿಸ್ಬೋದು. ಅರ್ಜುನ್ ಹೇಳಿದ್ ನಾವು ಯಾಕೆ ಅಷ್ಟು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೋಬೇಕು ಅದನ್ನ? ಅರ್ಜುನ ಕೃಷ್ಣ ಇಬ್ರು ಕಸಿನ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಈಗ ಒಮ್ಮೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಯಾರು ನಿಮ್ಮ ಹೊಗಳಬೋದಲ್ಲ, ದೇವ್ರಿದ್ದಂಗಿದ್ದೀಪ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು ನಿನಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಅನ್ಬೋದು, ಹಂಗೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ದೇವರೇ ಅನ್ಬೋದು ಯಾರು. ಅದನ್ನು ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೋಬೇಕೇನು? ಹಂಗೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಯಾಕೆ ಸೀರಿಯಸ್ ತಗೋಬೇಕು? ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಬಹಳ ಬುದ್ಧಿವಂತ. ತಾ ಹೇಳೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದಿನ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಹಿಂದಿಂದೆಲ್ಲ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟ. ಆಹುಸ್ ತ್ವಾಂ ಋಷಯ ಸರ್ವೇ ದೇವಋಷಿ ನಾರದಸ್ತಥಾ ಅಸಿತೋ ದೇವಲ ವ್ಯಾಸ. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಏನ್ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ? ಕೃಷ್ಣನೇ ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ. ಎಲ್ಲ ಹೆಸರು ಬಂತ. ಆಮೇಲೆ ಕಡಿಕೆ ಹೇಳಿದ ಸ್ವಯಂ ಚೈವ ಬ್ರಹ್ಮಿಷಿ. ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ, ನೀನು ಅದೇ ಹೇಳಿದಲ್ಲ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ 4 ಶ್ಲೋಕ 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ ಬರ್ಕೋರಿ. 8, 9, 10, 11 ಈ 4 ಶ್ಲೋಕಕ್ಕೆ ಏನಂತಾರ? ಚತುರ್ಶ್ಲೋಕಿ ಗೀತಾ, ಅಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಸಸ್ ಅಂತ ಬರ್ದಾರ ಪ್ರಭುಪಾದ. ಈ 4 ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಗೀತಾದೆಲ್ಲ ಸಾರ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತದೆ. 8, 9, 10, 11. 8ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣನ್ ಹೇಳ್ತಾನ, ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭು ಮತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವಾ ಭಜಂತೆ ಮಾಂ ಬುದ್ಧ ಭಾವ ಸಮನ್ವಿತ. ಎಲ್ಲ ನನ್ನಿಂದ ಹುಟ್ಟು ಬಂದದನ್ನು ಲಿಖತಾನ. ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಭು ಮತಃ ಸರ್ವಂ ಪ್ರವರ್ತತೆ ಇತಿ ಮತ್ವ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ? ಏನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ? ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಬಂದದ. ಇದನ್ನ ಯಾರು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾರ? ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರ?
ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಗವಂತ ಎಲ್ಲ ತಿಳಿದ ಕೃಷ್ಣನಿಂದ ಎಲ್ಲ ಬಂದದ, ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮುಂದೆ ಮಲ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮಂಗಳಾರತಿ ಬರ್ತಾರಿಲ್ಲ, ಅವರು ತಪ್ಪದೆ ಬರ್ತಾರ. ಬರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬರ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲ ನಡೆದದು ಸೇವಾ ಚಲೋ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡು. ವಿನೋದ ಸಜ್ಜನವ್ರಂತೂ 3 ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ಬರಾಕ. ಅದಕ್ಕೆ ತಿಳಿದಾದ್ಮೇಲೆ ಇತಿ ಮತ್ವ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ? ಪೂಜಾ ಭಜಂತೆ ಮಾ, ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯನ್ನೇ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ದೇ ವರ್ಷಿಪ್ ಮೀ ವಿತ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಹಾರ್ಟ್ಸ್. ಇದರ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಷನ್: I am the source of all material and spiritual worlds. Everything emanates from me. The wise who know this perfectly well engage in my devotional service. ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನನ್ನ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಡುತ್ತಾರೆ. ಎಂಗೇಜ್ ಇನ್ ಮೈ ಡಿವೋಷನಲ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೇವಾದಲ್ಲೇ ಅದ ಎಲ್ಲ. ಸೇವಾ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸೇವಾ ಹೆಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೇಳೀನಿ, ಇವತ್ತು ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ ನೀನು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳೀನಿ, ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿದ್ದ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತೀವಿ. ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲೇ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತೀವಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸುಲಭದ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಅಷ್ಟು ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಚಾಲು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆ ಟೈಮ್ನಾಗ ಆಗಿಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆಗೆ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದು ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ ಯಾವಾಗಾರ ಕೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಶ್ರವಣ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ಎಷ್ಟು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡ್ಕೋತ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ದೂರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಸೇವಾ ಬಿಟ್ಕೋತ ಹೋದ್ವಿ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಅದನ್ನೇ ಅದ, ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತದೆ. ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ದಾರಿ ಏನದ? ಸೇವಾ ಸೇವಾ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನದ ಮುಂದೆ? ಎಷ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ ಅಷ್ಟು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಾಗ್ತದೆ. ಆಮೇಲೆ ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ತಾನೇ ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಭೋಗ ಬುದ್ಧಿ ಬೆಳಗ್ಗೆಲ್ಲ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರಬೇಕು. ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿ ಅದ, ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟು ಬರ. ಈಗ ಸಮಯ ಅದ ಎಲ್ಲ ಭೋಗದ ಬುದ್ಧಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ನನ್ನ ಮಾತ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಅಲ್ಲ, ಅದೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಲ್ಲ 10.8 ಅಹಂ ಸರ್ವಸ್ವ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿದೆ. 10.9 ನಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾನ? ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಮದ್ಗತಃ ಪ್ರಾಣ ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರ ಕಥಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಣ. ಈ ಶ್ಲೋಕ ಎಲ್ಲ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮೊನ್ನೆ ಹೇಳಿದೆಲ್ಲ ಲಕ್ಷ್ಯ ಪಾರ್ಕ್ನಾಗ ಮೆಮರೈಸ್ ಮಾಡಿದಿ ಮಾಡ್ರಿ. ಒಂದು 4 ಶ್ಲೋಕ ಏನ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಗೀತಾ ತೆಗೆದ 11 ಶ್ಲೋಕ ಕಲ್ಕೋತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು 4 ಶ್ಲೋಕ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ವರ್ಸಸ್. ಈಗ 9ನೇ ಹೇಳಿದೆ. ಇಲ್ಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಏನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ? ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ. ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ ಎಲ್ಲಿರ್ತದ? ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರ ಅವರು. ಮಚ್ಚಿತ್ತ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ. ಬಾಕಿಯವ್ರದೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಮನಸ್ಸು? ಹೋಗ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ, ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ, ಆ ರೊಕ್ಕ, ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಬರೀ ಅದೇ ರಾಡಿನ. ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಮಾಲಕ ನಾಯಿಗೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗ್ಯಾನ ಬೆಳಗ್ಗೆ. ಆ ನಾಯಿ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಏನು ಬರ್ತಿರ್ತದ? ಭಾಳ ಮಾಲಕ್ ನನ್ನ ಮನೆಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ಮೇಲೆ ತಿನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಅದೊಂದೇ ಚಿತ್ರ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದ. ಇವನೀಗ ಏನೇನು 108 ವಿಚಾರ ಇವನಿಗೆ. ಹಿಂಗಾಗಿ BP ಯಾರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ? ನಾಯಿ ಬರ್ತದ, ಇವ್ನು ಬರ್ತದೆ. ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ರೋಗ ಬರೋದು ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈ ವಿಚಿತ್ರ ಆಗಿಬಿಟ್ಟದೆಲ್ಲ. ಏನು ಮಾಡಬಾರ್ದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊತ ತಲೆ ಎಲ್ಲ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೂತ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಎಲ್ಲೇ ಮೇನ್ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕ ಅದು ಮಾಡುತ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ರಾಂಗ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಫೋಕಸ್. ಇಷ್ಟೇ ನಮ್ದು ಸಮಯ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಿಬಿಟ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಮುಕ್ತ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ? ಎಲ್ಲ ಸಮಯ ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲ
ಇದ್ರಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕಂತಾರೆ, ಇದ್ರಾಗ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಉಲ್ಟಾ ಆಯ್ತು. ಉಲ್ಟಾ ಇದು ಬೇಡ, ಇದು ಬೇಕಂದ್ರೆ ಏ ಹಿಂಗೆ 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 ಅಂತಾರೆ, ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಏನಿದೆ? ಜಪ. ಹಿಂಗೆ ಹಿಂಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅದ ತಲೆಯೊಳಗೆ ಬರೀ ರೊಕ್ಕ 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 ರೊಕ್ಕ. ಹಿಂಗಾಗಿ ಮೇನ್ ಮಾನವ ಜನ್ಮದ ಉದ್ದೇಶ ಪೂರ್ಣ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರು ಎಲ್ಲಿಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ ಚಿತ್ತ ಮತ್ ಗತಃ ಪ್ರಾಣ. ಮೊನ್ನೆ ಅಕ್ಷರಪಾತ್ರ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ರೂಪ ಹೇಳಿದ್ದ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹುಟ್ಟಿ ಬರುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಕಳೆದೇವಲ್ಲ, ಕೋಟಿ ಕೋಟಿ ಜನ್ಮ ಆಗೋಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕದ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನ. ಎಷ್ಟು ಜನ್ಮ ಎದಕ್ಕೋ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟೋ ಮಂದಿ ಈಗ ನೋಡ್ತೀವಿ ದೇಶ ಸಲುವಾಗಿ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯುದ್ಧದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಸತ್ತಸಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಬೇರೆಯವರು ಅಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಕುಟುಂಬ ಸಲುವಾಗಿ ಸಮಾಜ ಸಲುವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಗೆ ಹೋಗೋದು ಜೀವ ಹೋಗೋದೇ ಇದೆ. ಎದಕ್ಕಾರ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೃಷ್ಣ ಲೇಖಕ ನನ್ನ ಸಲುವಾಗಿ ಒಂದು ಜನ್ಮ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸಾರದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಪ್ರಸಂಗ ಬರೋ ಪ್ರಸಂಗ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಮದ್ಗತಃ ಪ್ರಾಣ ಮತ್ತು ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರಂ. ಇಬ್ಬರು ಭಕ್ತರು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರ? ಇದೇ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಅದರದ್ದೇನು ರೇಟ್ ಐತೆ, ಇದರದ್ದೇನು ರೇಟ್ ಐತೆ, ಅದೇನು ಇದೇನು ಬರೀ ಇವಾಗ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಅಲ್ಲ. ರಾಜಕಾರಣಿ ಮಂದಿ ಕೂಡಿದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ. ಕಳೆದ್ರೆ ಇವತ್ತೆಲ್ಲ ಹೋಗೋಣ, ಇವತ್ತು ಕಳ್ತನ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೌದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಭಕ್ತರು ಕೂಡಿದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡಬೇಕು? ನಾವು ಪಾಲಿಟಿಕ್ಸ್ ಸಿನಿಮಾ ಅವು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಯಾವ ಭಕ್ತರು ಹೌದು ಇನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕೊಂಡು ಅಡ್ಡಾಡತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಮಾತಾಡಬಾರ್ದು, ಬೇರೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕಾ? ಇಲ್ಲೇನು ಕೇಳಿರ್ತೀವಿ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಒಬ್ಬರು ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಿರಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮಾತಾಡ್ರಿ, ಇನ್ನೇನು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸ್ದಾಗ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದು, ನೆನ್ಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈ ರೀತಿ ಬೋಧಯಂತ ಪರಸ್ಪರ. ಮುಂದೆ ಕಥೆಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ. ನಿತ್ಯ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಾಕಪ್ಪ ಅಂತ ಅನಿಸೋದಿಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ. ಯಾವಾಗಲೂ ಭಗವಂತನ ಗುಣಗಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಜೋಡಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಮಾಯಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಮಾತಾಡ್ತಾ 10 ಹೊಡೀತು, ರಾತ್ರಿ 11 ಆಯ್ತು, 12 ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಂತು. ರೂಪಾಯಿ ಹೇಳಿಕತ್ತ ಅವ ಮುಂದೆ ಕುತ್ಕೊಂಡು ಕೇಳವ, ಸುಸ್ತು ಹೊಡೆದ. ಅವ ಕೃಪಾದವ್ರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ. ಕೃಪಾದವ್ರು ಭಾಳ ಹೊತ್ತು ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋರಿ ಅಂತ ಕೃಪಾದವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಕೃಪಾದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರೆ ನನಗೇನು ಬೇಕಾಗಿಲ್ಪ, ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ಮಲ್ಕೋ ಹೋಗಿ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಅವನಿಗೆ ಸುಸ್ತಾಗ್ಯದ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿ, ಅವನಿಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ. ಅವ ಊಟ ಕೃಪಾದವ್ರು ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ, ಸ್ವಲ್ಪ ರೆಸ್ಟ್ ತಗೋರಿ ಅಂತ. ಕೃಪಾ ಇಡೀ ರಾತ್ರಿ ಮಾತಾಡೋಕೆ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಕೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ನಿನಗೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ನಿದ್ದೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ ಅಂತ, ಮಲ್ಕೋ ಹೋಗಿ ನೀನು. ಹಿಂಗ ಭಕ್ತರ ಯಾವಾಗೂ ಕಥೆಯಂತಶ್ಚ ಮಾಂ ನಿತ್ಯಂ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ ಅವರು? ನಿರಾಶೆ ಕೂತಿರ್ತಾರ. ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ. ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ಅಂದ್ರೆ ತೃಪ್ತಾಗಿರ್ತಾರೆ. ದೊಡ್ಡ 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 ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಂದೆಲ್ಲ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ. ಎಷ್ಟಿತ್ತು ದುರ್ಯೋಧನ ಕಡೆ ತೃಪ್ತಿದ್ದ. ಹಿರಣ್ಯಕಶಿಪು 3 ಲೋಕದ ರಾಜ ತೃಪ್ತಾಗಿದ್ದ. ಅದೇ ಅವ್ರ ಮಗ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಪಾಂಡವರ ಹೆಂಗಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ ಅವರೆಲ್ಲ. ಏನಿಲ್ಲ, ಅವನು ವನದಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ಅವರು. ಪಾಂಡವರಲ್ಲೂ ತೃಪ್ತಾಗಿತ್ತು. ಈ ರೀತಿ ಭಕ್ತರ ತಮ್ಮ ಜೀವನ, ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿ ಹೆಂಗಿರ್ತಾರ? ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ, ತೃಪ್ತಾಗಿರ್ತಾರ. ಮತ್ತು ರಮಂತಿ ಚ ಅಂದ್ರೆ ಆನಂದದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಬರೀ ತೃಪ್ತ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆನಂದದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ತುಷ್ಯಂತಿ ಚ ರಮಂತಿ ಚ, ಪ್ಲೀಸಿಂಗ್, ಆನಂದದಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗ. ಇದು ಶುದ್ಧ ಭಕ್ತರ ಲಕ್ಷಣ. 10.9 10.10 10ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 10ನೇ ಶ್ಲೋಕ. ತೇಷಾಂ ಸತತ ಯುಕ್ತಾನ. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇವು.
ಯಾರು ಸತತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ, ಯಾವಾಗ ಒಮ್ಮೆ ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಅಲ್ಲ, ಅಥವಾ ದಿವಸಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಮುಂಜಾನೆ ಒಂದು ತಾಸು ಮಾಡಿ ಮುಗಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಸರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮತ್ತು ದಾರಿ ಅಲ್ಲ, ಸತತ ಯಾರು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರೆ ಅರ್ಥ ಏನ್ರಿ? ಸತತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಮಾಡೋದಂದ್ರೆ ಏನರ್ಥ? ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ ಎಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ಬೇಕು. ಅಡಿಗೆ ಮಾಡೋಬೇಕು ಮನ್ಯಾಗ ಯಾರ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಲುವಾಗಿ, ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ. ಹೌದಾ? ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಸಾಗ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನೆ ಕಸ ಹೊಡಿಬೇಕು. ಎದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕಸ ಹೊಡಿಬೇಕ? ಇದು ದೇವರ ಮನೆ, ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛ ಇಡಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮನಸ್ಸಾಗ ಅದನ್ನೇ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕು. ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಏನಾಗಬೇಕ? ಸೇವನ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ? ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹೂ ಬರ್ತಾವ, ತುಳಸಿ ಬರುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲ ತಂದು ಕೃಷ್ಣಗ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ, ಅದು ಗಾರ್ಡನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆ ಬರುತ್ತೆ. ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸೋದು, ರೊಕ್ಕನೂ ಬೇಕಾಗಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಅತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಆಗಬಾರ್ದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದು ಮಾಡಿದ್ದು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಗೆ ಬಳಸ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ರೊಕ್ಕೆಲ್ಲ ನಡೀತದ. ಮುಂಜಾನೆ ಎದ್ದು ಕೂಡ ಚಾಲೋ ಎಲ್ಲ ಖರ್ಚು ಚಾಲೋ ಆಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ತಾರೆ, ಪೇಸ್ಟ್ ಹಚ್ಚಿದ್ ಕೂಡ ಚಾಲೋ ಖರ್ಚಾಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು. ಫ್ರೀ ಬರ್ತದೆ ಪೇಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೂ ರೊಕ್ಕ ಏನು ತೊಗೊಂಡು ರೊಕ್ಕ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅತಿಯಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅದ್ರ ಕಡೆ ಮಾನವ ಜನ್ಮ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಕೋಬಾರ್ದು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಜ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು, ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸ್ಬೇಕಾರೆ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ನಿತ್ಯ ಹತ್ತಬೇಕು. ಆ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊರಿ. ನಿತ್ಯ ಹತ್ತಲಾರ್ದಂಗೆ ಏನಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ದೆನೇ ಹತ್ತವಲ್ಲ, ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಅಂತ ಯಾಕೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅದ್ಯಾಕೆ ಉದ್ಯೋಗ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಿಲ್ಲ, ಮಾಡಬೇಡ. ಮಲಗಿದ್ದು ಕೂಡ ನಿದ್ದೆ ಹತ್ತ ಮಾಡ್ರಿ, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಆರ ಮತ್ತು ನಿದ್ದೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿ ಅದು ಇದು ಮಾಡ್ತಾರ. ಆಮೇಲೆ ನಿದ್ದೆನೇ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಏನೇನೋ ಗುಳಿಗೆ ಏನೇನೋ ಕುಡಿಯೋದು ಎಂಥವೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ತೇಷಾಂ ಸತತ ಯುಕ್ತಾನ, ಸತತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬೇಕು. ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದಿಲ್ಲ, ಈಗ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ. ತೇಷಾಂ ಸತತ ಯುಕ್ತಾನ. ಮತ್ತು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ. ಈ ಉಪವಾಸ ಮಾಡಬೇಕು, ಏಕಾದಶಿ, ಅದು ಹೆಂಗೆ ಮಾಡ್ಬೇಕ? ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿ. ಪ್ರತಿ ಸೇವಾ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೀವಿ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಕೃಷ್ಣ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಸ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಒಂದು ಸತತ ಯುಕ್ತಾನ, ಎರಡನೇದ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ, ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣ ನಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನ? ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಮ್, ವಿಶೇಷ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನೆ. ಎಂಥ ಬುದ್ಧಿ ಅದ? ಇನ್ನೂ ಜಾಸ್ತಿ ರೊಕ್ಕ ಗಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬುದ್ಧಿ ಅಂಥವೆಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ. ಏನ ಉಪಾಯ ಅಂತಿದೆ, ತನ್ನ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು, ಆ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆತ? ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕೀಗ? ಇವೆರಡು ಸತತ ಯುಕ್ತಾನ ಮತ್ತು ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿ, ಎರಡು ನಮ್ಮ ಕೆಲಸ. ಮುಂದಿನ ಎರಡು ಭಗವಂತ. ಮೊನ್ನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಟ್ಟೆ, ಹುಡುಗರು ಶಾಲೆಗೆ ಓದೋದೆಲ್ಲ ನಿಂದಲ್ಲ. ಅಮ್ಮ ನೀನೇ ಹೋದ, ನೀನೇ ಹೋಗಿ ಶಾಲೆಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನೀ ಹೋಗ್ಬೇಕಲ್ಲ, ನೀ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಶಾಲೆಗೆ, ನೀ ಓದ್ಬೇಕು. ಅಮ್ಮ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಳ? ಎಲ್ಲ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಡಬ್ಬಿ ಕೊಡಿಸ್ಕೊಡೋದೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಅಪ್ಪ ಫೀಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ್ತಾನೆ, ಅದಲ್ಲ. ಅದು ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೆ? ಆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಅದಕ್ಕೆ ತಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಆ ಹುಡುಗರು ಮಾಡಬೇಕದ. ಹಂಗೆ ನಾವು ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇವೆರಡು, ಸತತ ಯುಕ್ತಾನ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ. ಇಷ್ಟ ನಮ್ದು. ಮುಂದಿಂದೆಲ್ಲ ಕೃಷ್ಣಂದಲ್ಲ, ಅವ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಕಾಯ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ.
ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂ ತಂ ಏನ ಮಾಂ ಉಪಯಾಂತಿ. ಕೃಷ್ಣನ ಕಡೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ, ಮೋಕ್ಷ ಪಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕು ಆ ಬುದ್ಧಿ ಕೃಷ್ಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೇಳ್ಯಾರ, ಈ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಶರಣಾಗ್ಯಾರ, ಯಾರು ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ಯಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯಾರಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ? ಯಾರ ಕೃಷ್ಣಗ ಶರಣಾಗ್ಯಾರ, ಕೃಷ್ಣನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗ್ತಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಕೊಡೋದು. ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿಯರ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪ್ರಭುಪಾದವರು, ಹೇಳ್ತಾರೆ ಲೆಕ್ಚರ್. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಬೇಕಪ್ಪ ಈ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಸತತ ಭಕ್ತಿ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಿ. ಏನಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ ಸೇವಾ ಅಂದ್ರೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯಿಂದ ಸೇವಾ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತೇನೆ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೇಂದ್ರಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಒಂದು ಸೆಂಟರಿಗೆ. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಬಂದಾದ್ಮೇಲೆ ಭಕ್ತರಿಗೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಸಾಹ ಅಲ್ಲ, ಗುರುಗಳು ಬಂದಾರ ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಒಳ್ಳೆ ಉತ್ಸಾಹ. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರಿಗೆ ಬಂದಾರ, ಎಲ್ಲರೂ ಬಂದು ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸೇವೆ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿಕತ್ತ. ನಾವು ಇಷ್ಟು ಪುಸ್ತಕ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡೀನಿ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ಇಷ್ಟು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೀನಿ, ನಾನು DT ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಡುಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಕುಕಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರವ್ರು ಮಾಡಿದ್ದ ಸೇವಾ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೇಳಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿ ಆನಂದ ಪಟ್ಟು. ಒಬ್ಬ ಹೊಸ ಭಕ್ತಿ ಇದ್ದ, ಅವನಿಗೆ ತಿಳಿತಾ ಇಲ್ಲ ಏನು ಮಾಡಿ. ಈಗ ಬಂದಾನ, ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ, ಗೊತ್ತೂ ಇಲ್ಲ ಏನು ಬಂದಾನ. ಎಲ್ಲರೂ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಂದೆ. ಇವ ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಏನೇ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಡಬೇಕು, ಸುಮ್ಮನೆ ನಿಂತಿದ್ದ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೋಗಿ ಕೇಳ್ತಾನ, ಎಲ್ಲರೂ ಹೋದ್ಮೇಲೆ, ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ನಾನು ಏನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ನಿಮ್ಗೇನು ರಿಪೋರ್ಟ್ ಕೊಟ್ಟೇ ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಈಗ ನಾನು ಮಾಡೇ ಇಲ್ಲ, ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನಾ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸೇವಾ ಹೇಳ್ದೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ. ಪ್ರಭುಪಾದವರು ಅವನು ಕಣ್ಣ ನೋಡಿ ವಾಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಫಾರ್ ಕೃಷ್ಣ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ನಿನಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ, ನೀನೇ ಹೇಳಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಹೋದ್ರೆ ಅವನೇ ತಿಳ್ಕೊಂಡ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಇದನ್ನ ಮಾಡಿ ನೀನು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಂತ ಅವನು ತಿಳ್ಕೊಂಡ. ಪ್ರಭುಪಾದ ಉಲ್ಟಾ ಅವನಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಿನಗೆ ಕೃಷ್ಣನ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ. ಅವನಿಗೆ ವಿಚಿತ್ರ ಅನಿಸ್ತಿದೆ, ನಾನೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಬೇಕಾ, ನಾನೇ ಹೇಳ್ಬೇಕ, ನಿನಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ಹೇಳಿ ನೀನು, ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ರಿ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಆಯ್ತಂಗ ನಾಳೆ ಹೇಳಂಗ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಈಗ ತಾನು ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಶಿಷ್ಯಂದ್ರವಾಗಿಂತ ಇಸ್ಕಾನ್ ಭಕ್ತರ ಮೃದಂಗ ಬಾರಿಸ್ತಾರ, ಭಯಂಕರ ಪ್ಯಾಷನೇಟ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಜೋರು ಬಾರಿಸ್ತಾರ. ಮೃದಂಗ ಮುರಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ, ಮೃದಂಗ ಮಣ್ಣಿಂದ ಇರ್ತಾವ, ಮುರಿದು ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾವ. ಜೋರು ಬಾರಿಸಿದ ಕೂಡ ಮುರಿಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಂದು ಫೈಬರ್ ಮೃದಂಗ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ನಾವು, ಅದು ಎಷ್ಟು ಹೊಡೆದ್ರು ಮುರಿಯಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೇಳಿದ. ವೆರಿ ಗುಡ್ ಅಂದ್ ಮಾಡಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಅವನೇ ಫಸ್ಟ್ ಫೈಬರ್ ಮೃದಂಗ ಮಾಡಿದವ. ಈಶಾನ್ ಪ್ರಭು ಅಂತ ಹೇಳ ಹೆಸರು, ಪ್ರಭುಪಾದ ಡಿಸೈಬಲ್. ಪ್ರಭುಪಾದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ ನೋಡ್ರಿ, ನಿನ್ಗೇನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾವ, ಅವ ತಾನಾಗೆ ಹೇಳಿದ, ನಾನು ಫೈಬರ್ ಮೃದಂಗ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟ. ಮಾಡಂಗ ನೋಡಿ, ಹಂಗೆ ಫೈಬರ್ ಚಲೋ ಐತಿಲ್ಲ, ಫೈಬರ್ ಮೃದಂಗ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತು ನೋಡ್ರಿ. ಈಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಅವಾಗ ನಡೆದವೆ. ಮೊದಲು ಮಣ್ಣಿಂದ ಇತ್ತು, ಅವಾಗ ಮುಡಿತಿದ್ವು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವನ ಕಡೆ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಏನು ಮಾಡಿದ ಪ್ರಭುಪಾದ ಮುಂದೆ ಹೇಳಿ, ಪ್ರಭುಪಾದ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡಿ ಮಾಡೋದು. ಇನ್ನು ಕೆಲವರೆಲ್ಲ ಚಿತ್ರಕಾರ, ಚಿತ್ರ ಮಾಡೋರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು. ಪ್ರಭುಪಾದ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಆ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು. ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಿದ್ರು ನೋಡ್ರಿ, ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಅವರ ಇಸ್ಕಾನ್ ಡಿವೋಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವು. ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಪುಸ್ತಕದಾಗ ಎಷ್ಟು ಅವಲ್ಲ ಚಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ವು. ಇವೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕದ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಭಕ್ತರು ಮಾಡಿದ್ದು. ಹಿಂಗಾಗಿ ಅವ್ರ ಕಡೆ ಏನು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇತ್ತು, ಭಗವಂತನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಒಂದು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸತತ ಯುಕ್ತ ಭಜತಾ ಪ್ರೀತಿ
ಮುಂದೆ ಭಗವಂತ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಯೋಗಂತ ಏನ ಮಾಮುಪಯ ಅಂತ ಇನ್ನು 8, 9, 10, 11ನೇ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿ ತೇಷಾಂ ಏವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮ್ಯ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ಥೋ ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. ತೇಷಾಂ ಏವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಂದ್ರೆ ಅರ್ಥ ಇಂಥ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನೋಡ್ರಿ ಭಗವಂತ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನೆ, ತೇಷಾಂ ಏವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ, ವಿಶೇಷ ಅನುಗ್ರಹ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಅವರ ಹೃದಯದಲ್ಲೇ ನಾನು ಕೂತೀನಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಆಗಿ, ಅಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಅವರ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ. ತೇಷಾಂ ಏವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮಿ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. ಜ್ಞಾನದೀಪದಿಂದ ಅವರೊಳಗಿರುವಂಥ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇದು ಎರಡೂ ಒಂದಕ್ಕೊಂದು ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಸತತಯುಕ್ತಾನ ಭಜತಾಂ ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕಂ ಯಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಇಂಥ ಭಕ್ತರ ಮೇಲೆ ದದಾಮಿ ಬುದ್ಧಿ ಕೊಡೋದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಾನ ತೇಷಾಂ ಏವಾನುಕಂಪಾರ್ಥಂ ಅಹಂ ಅಜ್ಞಾನಜಂ ತಮಃ ನಾಶಯಾಮಿ ಆತ್ಮಭಾವಸ್ತು ಜ್ಞಾನದೀಪೇನ ಭಾಸ್ವತ. ಒಳಗೆ ಪರಮಾತ್ಮ ಕೊಟ್ಟಾನ, ನಮಗೆ ದಿವ್ಯ ಜ್ಞಾನ ಕೊಟ್ಟ ಅಜ್ಞಾನವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಇದಕ್ಕಿನ ಏನು ಬೇಕ್ರಿ ವಿನೋದ? ಇದಕ್ಕಿನ ಏನು ಬೇಕು ಮತ್ತೆ? ಇಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕಿನ ಏನು ಬೇಕಿನ್ನ? ಕೃಷ್ಣ ಎಲ್ಲ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನಂತ ಇಲ್ಲಿ ಮೋಕ್ಷಕ್ಕೆ ಏನು ಬೇಕು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ, ಅಜ್ಞಾನ ದೂರ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತಾನೆ. ಅಜ್ಞಾನ ಏನದ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ? ಇದೇ ಶರೀರ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಕೂತೀವಲ್ಲ, ಇದು ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ಇದು? ಈ ಶರೀರ ನಾವು ಅನ್ನೋದು ಏನು ಜ್ಞಾನ ಅಜ್ಞಾನ ರೀ? ಅಜ್ಞಾನ ಅದಲ್ಲ. ಯಾರು ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತಾರ, ಭಾಗವತ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಂತಾರ? ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದಂಗ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಯಾರು ನಾನು ಈ ಶರೀರ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರ ಅವ್ರೇನಿದ್ದಂಗ? ಪ್ರಾಣಿನೇ. ಪ್ರಾಣಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊತಾರ. ಆಕಳ, ಎಮ್ಮಿ, ಕತ್ತಿ, ಕುದುರೆ, ನಾಯಿ ಏನ್ ತಿಳ್ಕೊತಾವ? ಶರೀರ ನಾವು ಅಷ್ಟೇ ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ರ ಪಶುಗತೆ ಹಾಕಿ ಯಸ್ ಆತ್ಮಬುದ್ಧಿ ಕುಣಾಪೆ ತ್ರಿಧಾತುಕೆ ಸ್ವದಿಹಿ ಕಲತ್ರಾದೀಶು ಭೌಮ ಇತ್ಯಾದಿ ಯತ್ತೀರ್ಥ ಬುದ್ಧಿ ಸಲಿಲೆ ಕರಿಚೆ ಘನೇಶು ಅಭಿಜ್ಞೇಶು ಸಯವ ಗೋಕರ. ಎಲ್ಲ ಪೂರ್ಣ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಈ ಶ್ಲೋಕದಲ್ಲಿನೂ ಇದೇ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಈ ಶರೀರ ಭಾವಿಸ್ತಾರ ಅವರು ಪ್ರಾಣಿ ಇದ್ದಂಗೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಾಗಬೇಕು? ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಾಣಿಯಿಂದ ಮನುಷ್ಯರಾಗ್ಬೇಕು ಮೊದಲು. ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ಹೆಂಗೆ ತಿಳಿತದೆ? ಪ್ರಾಣಿಗತೆ ಇದ್ರೆ ಇದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ. ಏನಾಗಬೇಕು? ಮೊದಲಿಗೆ ಮನುಷ್ಯರಾಗೋಣ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಮುಂದೆ ಅದರಲ್ಲೇ ಭಕ್ತರಾಗೋದು, ಮುಂದುವರೆದಂಗ ವೈಷ್ಣವರಾಗೋದು, ಭಾಳ ದೂರ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಆಗೋದು, ವೈಷ್ಣವ ಆಗೋದು, ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ಸ್ಟೆಪ್. ಫಸ್ಟ್ ಇದು ಬೇಸಿಕ್ ಅಜ್ಞಾನ ನಾಶ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ. ನಾವು ಈ ಶರೀರ ಅನ್ನೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಅಜ್ಞಾನ. ಮತ್ತು ಇವತ್ತಿನ ಶ್ಲೋಕ ಈಗಾಗಲೇ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಪರಂ ಬ್ರಹ್ಮ ಪರಂ ಧಾಮ ಪವಿತ್ರಂ ಪರಮಂ ಭವಾನ್ ಪುರುಷಂ ಶಾಶ್ವತಂ ದಿವ್ಯಂ ಆದಿದೇವಂ ಅಜಂ ವಿಭಂ. ಇದೆಲ್ಲ ಹೇಳಿದಲ್ಲ, ಶುರುನಾಗ ಹೇಳಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ಅರ್ಜುನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಎವಿಡೆನ್ಸು ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟ. ನಾನು ಮಾತ್ರ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನ ಋಷಿಗಳು ಸಹಿತವಾಗಿ ಹೇಳ್ಯಾರ. ಪ್ರಭುಪಾದರು ಇದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರವಚನದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಶ್ಲೋಕದ ಮೇಲೆ. ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಕೀಲರು ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿಂದಿಂದ ಇಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಕೇಸ್ ರೆಫರೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತದೆ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ. ಇಂಥದ್ದೇ ಕೇಸ್ ಹಿಂದಿಂದ ಹೇಳಿಬಿಟ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅರ್ಜುನ ತಂದು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಹಿಂದಿನವ್ರದ್ದೆಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟ. ಏನಾಯ್ತು ಈಗ? ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಅರ್ಜುನಂದ ಪಕ್ಕಾ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್, ಅದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀವಿ. ರಾಮ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ಅಯೋಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತಲ್ಲ, ಅದು
ಮೊದಲ ಗುಡಿನೇ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಎಲ್ಲ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅದ. ಆದರೂ 500 ವರ್ಷ ತಗೋತದ. 500 ವರ್ಷ ಗುದ್ದಾಡಿ ಕಡೆಗೆ ಈಗ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲೇ ಬರೀ ಕೇಸ್ ಗೆಲ್ಲುವುದಲ್ಲ, ಗುಡಿನೂ ಕಟ್ಟಾಯ್ತು. ಕಟ್ಟು 1 ವರ್ಷ ಆಗೋದ್ಕಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು. ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಗಿನ್ನು. ಈಗ ಅದು ಅಯೋಧ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ, ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಗ್ಯದ. ಯಾವ ವ್ಯಾಟಿಕನ್ ಆಮೇಲೆ ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ಇದಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರಲ್ಲ ಹಜ್ಜಿಗೆ, ಅದು ಅಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗ್ಯದ ಅಯೋಧ್ಯೆದು. ವರ್ಲ್ಡ್ ನಂಬರ್ 1 ಆಗ್ಯದ ಮೋಸ್ಟ್ ವಿಸಿಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಸ್. ಅಷ್ಟು ಜನ ಬರ್ತಾರೆ. ನೀವು ಯಾರು ಹೋಗಿಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ? ಇಲ್ಲ ಅಯೋಧ್ಯೆ ಹೋಟೆಲ್ಲ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮುಂದಿದ್ದು ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಯಾನ? ಅದಕ್ಕೆ ಅಯೋಧ್ಯೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದು ಕೋರ್ಟ್ದು ಸಾಲಿಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಇತ್ತು. ಕೇಸ್ ಗೆದ್ದ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ನೊಂದು 2-3 ವಿಡಿಯೋಸ್ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತೇನೆ. ತಾಜ್ ಸ್ಟೋರಿ ಅಂತ ಬಂದವ. ಅದೇನೊಂದು ಸಿನಿಮಾನ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಅದರಲ್ಲೂ ತಾಜ್ ಮಹಲ್, ತೇಜೋ ಮಹಲ್ ಎಲ್ಲ ಸಾಲಿಡ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅವ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ. ಇನ್ನೂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಯಾರ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ನಡೆದಾಗ ಪಕ್ಕ ಅದು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಗುಡಿನೇ ಇದ್ದಿತ್ತು, ತೇಜೋ ಮಹಲ್. ಅದು ಮಾನ್ಸಿಂಗ್, ಜೈಸಿಂಗ್, ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಎಲ್ಲ ಹಿಂದಿನ ಇತಿಹಾಸ ಎಲ್ಲ ತೆಗೆದ. ಕೆಳಗಡೆ ರೂಮ್ಸ್ ಅದ ಅಂತೀರಿ, ಅವ್ರ ರೂಮ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೀಲ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಇವ್ರು ಹಿಂದಿನವ್ರು 70 ವರ್ಷ ಹಳೆ ನೋಡ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ದೇಶ ಹಾಳು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಷ್ಟು ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬುಕ್ಸ ಎಲ್ಲ ಉಲ್ಟಾ ಪುಲ್ಟಾ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಾರೆ. ಈಗೆಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಒಂದೊಂದು ಹೊರಗೆ ಬೀಳಲಿಕ್ಕತ್ತಾವ. ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗ್ಯದ. ಅದಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸಿಕ್ತಂದ್ರೆ ಆರ್ಗ್ಯುಮೆಂಟ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ಹೇಳಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಭಾಳ ವರ್ಷದ ಪೇಪರ್ನಾಗ ಬಂದಿರ್ತಾವ. ಅಯೋಧ್ಯೆದ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಡೆದಾಗ ಒಬ್ಬರು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಜಡ್ಜ್ ವಕೀಲ್ ಯಾರೋ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಪೇಪರ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಬರ್ತದೆ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅವ್ರೇನು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ, ಹ್ಯಾಮರ್ ಆನ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಮೇಲೆನೆ ಗಟ್ಟಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನೇ ಫೈಟ್ ಮಾಡ್ರಿ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಅವ ಮತ್ತೆ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಗಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಅನ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ. ಟೇಬಲ್ ಮೇಲೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಕೈ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಷ್ಟು. ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇತ್ತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನೇ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಅರ್ಜುನ ಫುಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತ. ಅದಕ್ಕೆ ಭಕ್ತರು ನಾವು ಏನಾರು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾತಾಡ್ಬೇಕ? ತಲೆಯಾಗ ಬಂದಾಗ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ರ ಅದಲ್ಲ. ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಇರ್ಬೇಕು. ಏನೇನಾರ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕಂದ್ರೆ ಕೇಳ್ತೀರಿ ನೀವೆಲ್ಲ? ಏನೇನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ ಬಿಟ್ಟು ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾರೆ? ನಾವೇನು ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಪ್ರಮಾಣ ಕೋಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಗ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಗೆ ತೊಗೊಂಡು ಏನು ಮಾಡೋದು ನಾವು? ಅದು ವಕೀಲ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಆರ್ಗ್ಯೂ ಮಾಡುವಾಗ ಕಾನೂನು ಪುಸ್ತಕದ ಬಗ್ಗೆ ಲಾ ಕೋಟ್ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅವಾಗ ಜಡ್ಜ್ ಕೇಳ್ತಾರ, ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಗ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಕಾರ ಹಿಂಗ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರ? ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ಹಂಗೆ ಭಕ್ತರು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಬೇಕಲ್ಲೇ ಶಾಸ್ತ್ರ ಪ್ರಮಾಣ. ಇನ್ನೊಂದು 4 ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರ್ಕೋರು ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಧ್ರುಪಾಲ್ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಒಂದೇದ ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್. ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಎವಿಡೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ, ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್. ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್ ಅರ್ಥ ಶಾಸ್ತ್ರನೇ ಪ್ರಮಾಣ. ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ ಬೇಸಿಸ್, ಫಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್. ಎರಡನೇದು ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳಬೇಕು. ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಬರೀ ಹೇಳ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಯಾರ? ನಾವ ಜಪ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಜಪ ಮಾಡ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ತಾರೆ. ಇವ ಜಪ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೆನಪ, ಇವ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರೆ ಜಪನ ಇಲ್ಲ, ಬರೀ ತಮ್ಮ ಬಂದಿಗೆ ಹೇಳತ್ತಾನೆ. 1 ದಿವಸ ಅವ್ನ ಕೈ ಬೇಗ ನೋಡಿಲ್ಲ ಅವನು.
ಕೇರ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಲ್ಲ. ನಾವೇ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ, ಮಂದಿಗೆ ಏಕಾದಶಿ ಮಾಡ್ರಿ 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 ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು, ಹೇಳಬೇಕು. ಎರಡನೇದೇನು ಹೇಳಿದೆ? ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತ್ರ ಅದು ಇದೆ. 3-4 ಮುಗಿಸ್ತಂತಾರೆ ಮೊದಲು. ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಸ್, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಮೂರನೇದ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಅರ್ಥ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಏನದ ಅದು ಯಾರ್ದು? ಎಲ್ಲ ಒಂದೇ. ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಉಪಯೋಗ ಮಾಡಬೇಕು. ಈ ಶರೀರ ಯಾರ್ದು? ಅವನೇ ಕೊಟ್ಟಲ್ಲ, ಇದು ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಅವನದೇ ಅದ. ಅವನ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ಬಳಸ್ಬೇಕು. ಯುಟಿಲಿಟಿ ಈಸ್ ದಿ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. ಮತ್ತು ಕಡೆಗೆ 4ನೇದ ಪ್ರೀಚಿಂಗ್ ಇಸ್ ದಿ ಎಸೆನ್ಸ್. ಇಡೀ ಕೃಷ್ಣ ಭಾವನಾದ ಎಸೆನ್ಸ್ ಏನದ? ಇದು ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡೋದು, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು. ಏನ ಕೇಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಈಗ ಕೇಳಿದ್ದೇನು ಮಾಡಬೇಕು? 4 ಮಂದಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕು, ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ರಿ. ನಿಮ್ಮ ಓಣ್ಯಾಗ ಅಲ್ಲೇ ಇಲ್ಲೇ ಫ್ರೆಂಡ್ಸಾಗ ಎಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಇದ್ದಷ್ಟು ಏನು ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇಷ್ಟು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಷ್ಟು ಇಲ್ಲದವ್ರು ರಗಡ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ರಲ್ಲ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ, ಅವರು ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿ. ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬರ್ರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಡೀತಾವೆ, ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿರಲ್ಲ. ಈ ರೀತಿ ಇದ್ರದ್ದು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡೋದು. ನಾ ಕೇಳಿದೆಲ್ಲ, ಬುಕ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಬೇಸಿಸ್, ಪ್ಯೂರಿಟಿ ಇಸ್ ದ ಫೋರ್ಸ್. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ಚೈತನ್ಯ ಚರಿತಾಮೃತದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಫಸ್ಟ್ ಬರ್ಕೋರಿದ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ. ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ? ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ. ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದ್ದಿದ್ದ ಓದ್ರಿ, ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ. ಎರಡನೇದ ಸದಾಚಾರ. ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ, ಸದಾಚಾರ. ಆಮೇಲೆ ಮುಂದೆ 3ನೇದು ಪ್ರಚಾರ. ಮುಂದೆ ಪ್ರಚಾರ 3 ಆಯ್ತು. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ, ಸದಾಚಾರ, ಪ್ರಚಾರ. ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಚಾರ. ಬರೇ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಸದಾಚಾರ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ನಡೆಯಂಗಿಲ್ಲ. ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಚಾರ, ಸದಾಚಾರ, ಪ್ರಚಾರ. ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ನಾವು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀಚ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದಲ್ಲದೆ ಟೈಮ್ ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಮಗನ ಕರ್ಕೊಂಡ್ ಬಂದಿದ್ಲ ಅಂತ ಅಮ್ಮ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಡೆ ಈ ಹುಡುಗ ಭಾಳ ತಿಂತಾನ್ರಿ, ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಬಿಡಿಸ್ರಿ ಅಂತ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ. ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಕರ್ಕೊಂಬರ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಅಂತ. 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಬಂದ. ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ ಅಮ್ಮ ಕೇಳಿದ್ಲು ಡಾಕ್ಟರ್ಗೆ, 1 ವಾರದಿಂದ ಬಂದಾಗ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಇದನ್ನ? 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಾ ಅಂದ್ರಲ್ಲ. 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಆದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಾರ ಡಾಕ್ಟರ್. ಮೊದಲೇ ಬಂದಾಗ ಹೇಳ್ಬೇಕಿಲ್ಲ, ಮೊದಲೇ 1 ದಿವಸ 1 ವಾರ ಬಿಟ್ಟು ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿಕತ್ತಿ? ಅವಾಗ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹೇಳಿದ, 1 ವಾರದಿಂದ ನಾನು ಬಾಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ತಿನ್ನಾಗ್ತಿದ್ದೆ. ಇನ್ನು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳಿದೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಾ ಬಿಟ್ಟೆ ಮೊದಲು ತಿನ್ನೋದು, ಆಮೇಲೆ ಹೇಳತ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆತಲ್ಲ? ನಾವು ಸ್ವತಃ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಪ್ರಚಾರ ಸುಮ್ಮನೆ. ನಾಳೆ ರಾಮನವಮಿ ಇಸ್ಕಾನ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇರ್ತದೆ. ಸಾಯಂಕಾಲ 6ರಿಂದ ಶುರು. ಏನೇನಿರ್ತದಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಬಲರಾಮರಿಗೆ ಅಲಂಕಾರ ಇರ್ತದೆ. ಮತ್ತೇನು ಪಲ್ಲಕ್ಕಿ ಉತ್ಸವ ಏನಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆರತಿ, ಕೀರ್ತನ, ಪ್ರವಚನ.